जय सचिनंदन गौरहरि। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी क्षेत्र के द्वारका धाम की जय। गंगा यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरिनाम संकीर्तन मायाग्निताई को और प्रेमानंद। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Shri Guru and Guru, all glories Shri Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप गदामि ददामि वदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेव प्रणमामि हरिप्रिय महावदनाय कृष्ण में प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमो ओम जगतपतुर्विश्य कृपासिंधु व्यवच भजनाम पावनि वैष्णव नमो नमः। नमो ओम विष्णुपाद कृष्ण वृषभुत श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती गौरवंदचन निर्विशेष शून्यवत पार्षद देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಚೈತನ್ಯ ಷಷ್ಠಾಂತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಯೋ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯೋ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ जयो श्री जय अद्वैता चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा. ಜಯ जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद ಜಯೋ ಜಯೋ जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ಜಯ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೂನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ರಾಮನೇ ಆಯ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರ. ಶೂನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कारा. जाने करे अपना
ಭಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ರೇ ರಾಮನೇ ಐಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಪ್ರಭುಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಾನಿ करे अपना धिक्कार प्रभु निर्माणे अहिला चमत्कार प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कार प्रभु के कृष्ण जानी करे जय हरे कृष्ण ಅನುವಾದ ಆತ್ಮರಾಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ವಿಸ್ಮೃತರಾದರು. ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮರಾಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಸ್, ಇದು ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈಗ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್, ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನ ಕೃಪೆಯ ಆಂದೋಲನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೋಡಿ, ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 200. ಈನೋತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋನಿ ನ ಜಾನಿಯ ಮಹಾಪರಾಧ ಕೈನೋ ಗರ್ವಿತಾಯ. ಈನೋದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋನಿ ನ ಜಾನಿಯ ಮಹಾಪರಾಧ ಕೈನೋ ಗರ್ವಿತಾಯ. ಈನೋದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುನಿ ನ ಜಾನಿಯ ಮಹಾಪರಾಧ ಕೈನೋ ಗರ್ವಿತಾಯ. ಅನುವಾದ: ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇವರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ವತೆಯ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನನ್ನ ವಿದ್ವತೆಯ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ ಬಹುತೇರನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ಖಾಲಿ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಾವೀಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೀಗ ಎಸ್, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸಹಜ ಅಂತ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಅಹಂ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ
ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದು ಸಾಧನೆಯ ಟೈಮ್. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 4:15 ಮಂಗಳಾರತಿ, 5 ಕಾಲದಿಂದ 7 ಕಾಲ ಜಪ, ಮತ್ತೆ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಾರತಿ, 7:15 ಗುರುಪೂಜಾ, ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಇದು ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೀಲ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಮೀಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದಂತೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ಹಂಬಲಿ ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಮೀನಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರಮಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರ್ ಮಾರ್ಜನ್, ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒರೆಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ತರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರು ತಿಂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರು ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸೇವಾ. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಹೋಗಿ ಹಂಬಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಕಾಮ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಹಾಗೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂದಿರ್ ಮಾರ್ಜನ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಫೋಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮಾಯವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವನ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್, ವೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ ಪಂಡಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ವತೆಯ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ನಾನು ಸರಿಯೇ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಯೋಚನೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀಚ ಜಾತಿ ನೀಚ ಸಂಗಿ ಪತಿತಾದಮ ಕುವಿಶೆ ಕುಪೇನೋ ಪಡಿ ಗೋನಾಯಿನು ಜನ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀಚ ಜಾತಿಯವ, ನನ್ನ ಸಂಘ ನೀಚ, ನಾನು ಪತಿತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೀಚ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಂಘ ಕೂಡ ನೀಚ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಪತಿತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ರತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ನಾವು ಎಸ್ ನಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾನೀಗ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತು ನಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗರ್ವಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾವು ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ವಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ದು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾನು ಸರಿ 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 ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ನಾನು ತಪ್ಪು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕಂತೆ. ಎಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ನಾನು ಸರಿಯೇ, ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಂದು ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಸರಿ, ನಾನು ಸರಿ, ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ದು, ಓಕೆ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕಂತ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಗೋಪಿನಾಥ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ ಭಕ್ತನಾದ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ನಾನು ಗರ್ವಿತನಾದೆ, ನಾನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಕೃಪೆಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಆಂದೋಲನ ಕೃಪೆಯ ಆಂದೋಲನ, ಮರ್ಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಯ ಬಾಯ್ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ್, ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೃಪೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಪೆಗೆ ಬೇಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ, ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತೆ, ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಪೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಯು ಶುಡ್ ರೋಲ್, ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಕೃಪೆಗೆ. ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ, ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗುರು ಹತ್ರ ಕೃಪೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಕೃಪೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆಂದೋಲನ ಕೃಪೆಯ ಆಂದೋಲನ. ಈಗ ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮೀನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಟ್ 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 ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಪೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ 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 ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಮಹಾಪ್ರಭು ನನ್ಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಜಯಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ಟಾಂಜ್, ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮೇಲೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಟೋಟಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ 201. ಓಕೆ. ಆತ್ಮಾನಿಂದ ಕರಿಲೈಲ ಪ್ರಭು ಶರಣ, ಕೃಪಾ ಕರಿ ಬಾರೆ ತಬೆ ಪ್ರಭು ರೈಲ ಮನ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ತಾವೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅಳಿದುಕೊಂಡು ತರುವಾಯ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರು. ನೋಡಿ, ಎಸ್, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿ. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತಂತೆ. ಇದೆಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯ್ಬೇಲ ಹೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ, ನದಿಯ ಗೋದ್ರು ಮೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಜನ್ ಪತಿಯಾಚೆ ನಾಮೇ ರತೆ ಜೀವೇ ರೇ ಕರಣ್. ಅಪರಾಧ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯ್ಬೇಲ ಹೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ. ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 10 ಅಪರಾಧಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಮಭಾಸ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾಮಭಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಭಾಸ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, 1 ರೌಂಡು ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟಕರದ ಕೆಲಸ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 16 ರೌಂಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಶುದ್ಧನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲೋಕ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಶುದ್ಧನಾಮ ಅಲ್ಲ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಬಂದು ಎಸ್ ನನಗೆ ಶುದ್ಧನಾಮ ಬರಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಬರ್ತದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಭೌತಿಕ ಲೋಕ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಾರು ಹೇಳಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ನಾನು ಸರಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಿನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಾಗೆ, ಎಸ್ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ, ಎಸ್ ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕ, ನಮ್ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಭಜನ್ ಈ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಖಾಲಿ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ ಮರಳಿ ದೇವತೆ ನಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಇದು ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಮ್ರರು. ಆ ಭಜನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಎಸ್ ನಾವು ಅಪರಾಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಈ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ತಾವೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹಳಿದುಕೊಂಡು ತರುವಾಯ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರು. ಎಸ್, ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶರಣಾಗತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಗಳಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಯೆ ತೋರಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಯೆ ತೋರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ರರಾಗಿ ಎಸ್ ನಾನು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಎಸ್ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ಬೋದು. ಅಹೋಧ್ವನಿ ಅಹೋರೂಪಂ. ಅಹೋಧ್ವನಿ ಯಾವುದು ರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಹೋ ಧ್ವನಿ, ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಎಂತ ಸುಮಧುರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂಟೆಗೆ, ಅಹೋ ರೂಪಂ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಂತ ಚಂದ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಟೆದು ರೂಪ ಚಂದ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತೆದು ಧ್ವನಿ ಚಂದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ ಇವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಇಂಟೆನ್ಸ್, ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ಇಂಥದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗೋತಾಗ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ.
ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ಈಗ ನಾನು ಬೇಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ, ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಪ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ನಾನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಡಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಗಳಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಯ ತೋರಲು ಈಗ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ರೆ ಭಗವಂತ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೇತನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯ ಜನ್ಮೇನ್, ಇವ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ ಜನ್ಮಿನಾಗಿ ಎಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮರ್ಸಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೃಪೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಇವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಚೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಯಿ ಬಾಲಡೊಂಕು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 202. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಜ ರೂಪ ಪ್ರಭು ತಾಂದ್ರೆ ಕರಾಯ್ಲ ದರ್ಶನ, ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಪ್ರಭು ಹಾಯಿಲ ತಕ್ಕನ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲು ಬಯಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಚತುರ್ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್, ನಾರಾಯಣ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯ. ಶ್ಲೋಕ 203. ಬೇಕಾಯ್ಲ ತಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ, ವಾಚೆ ಶ್ಯಾಮ ವಂಶಿ ಮುಖ ಸ್ವಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಚತುರ್ಬಾಹು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣದ ಹಾಗೂ ಕೊಳಲು ಊದುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಶ್ಲೋಕ 204. ಬೇಕಿ ಸರ್ವಭೌಮ ದಂಡವತ್ಕಾರಿ ಪಾಡಿ, ಪುನಃ ಒಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿ ಕರೆ ದುಯಿ ಕರಯುದಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಆ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ನೋಡಿ. ಚತುರ್ಭುಜನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಂಡವತ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯ. ಬಳಿಕ ಮೇಲೆದ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ತೊಡಗಿದ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 205. ಪ್ರಭುರ ಕೃಪಾಯ ತಾಂದ್ರ ಸ್ಫುರಿಲ ಸಾಬಾ ತತ್ವ, ನಾಮ ಪ್ರೇಮ ದಾನಾದಿ ವರ್ಣೇನ ಮಹತ್ವ. ಚೈತನ್ಯರು ಕೃಪೆ ತೋರಲಾಗಿ ಸಕಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಿತ್ರನಾಮ ಜಪದ ಹಾಗೂ ದೈವ ಪ್ರೇಮದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾದರು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೃಪೆ ತೋರಲು ಸಕಲ ತತ್ವ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪದ ಹಾಗೂ ದೈವ ಪ್ರೇಮ ಮಹಿಮೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ವಮಠಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಎಸ್, 206. ಶತ ಶ್ಲೋಕ ಕೈಲ ಏಕ ದಂಡನ ಯಾತೆ,
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತೈಚೆ ಶ್ಲೋಕ ನಾ ಪಾರೆ ಕರಿತೆ. ಬಹು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು 100 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ನೋಡಿ. 100 ಶ್ಲೋಕ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾರನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ದಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಗುಣಗಾನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಭಾವಾರ್ಥ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ 100 ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಸುಶ್ಲೋಕ ಶತಕ. ಎಸ್ 207. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೂನಿ ಶುಕೆ ಪ್ರಭು ತಾನ್ರೆ ಕೈಲಾಲಿಂಗನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೇಮಾವೇಶೇ ಹೈಲಾ ಚೇತನ. ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ 100 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಆಲಿಂಗನ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, 1.5 ಕಾಲಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್. ಸೇಮ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಆಲಿಂಗನ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ದೆನ್ ಯು ಡಿಸೈರ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಆಲಿಂಗನ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೃಪೆಗೆ, ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕೃಪೆಗೆ ಬೇಡಬೇಕು. ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕ ಪಠನವಾದ ಕೂಡಲೇ ದೈವೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಸಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೂನ್ಯರಾದರು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಆಲಿಂಗನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ, ದೈವೋನ್ಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಶ್ಲೋಕ 208. ಅಶ್ರು ಸ್ತಂಭ ಪುಲಕ ಶ್ವೇತ ಕಂಪಾತಾರೇ ನಾಚೆ ಗಾಯೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡೆ ಪ್ರಭು ಪದಾಧಾರಿ. ಅಶ್ರು ಸ್ತಂಭ ಪುಲಕ ಶ್ವೇತ ಕಂಪಾತಾರೇ
नाचे गाए कांडे पाडे प्रभु पादाधारी आशु संभाबल श्वेत गंपादारी नाचे गाए कांडे पाडे प्रभु पादाधारी ಅನುವಾದ ದೈವೋನ್ಮಾದ ವಶರಾದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಬನಿಗೆರೆದರು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬನಿಗೆರೆದರು ಅವರ ದೇಹ ಸ್ತಂಭಿತವಾಯಿತು ಇದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ ಉನ್ಮಾದದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೆವತರು ಭಾವವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಒಳೆಯುತ್ತಾ ನಡುಗಿದರು ನೋಡಿ ಸರ್ವವರು ಕೆಲವು ಸಲ ನರ್ತಿಸಿದರು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತೇವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿದರು ನಾಮಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಧಿಸಿದರು ಕೂಗಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಚೈತನ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾರದ ಮುನಿಯ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಉಂಟು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಿತು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ದೇಹ ಸ್ತಂಭಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆವತರು ಮತ್ತೆ ನರ್ತಿಸಿದರು ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿದರು ರೋಧಿಸಿದರು ಪಾದವಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಸ್ 209 देखी गोपीनाथ आचार्य सीतामाना ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ನೃತ್ಯ ದೇಖಿ ಆಶೆ ಪ್ರಭುರ ಗಣ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ದೈವೋನ್ಮಾದದ ತುಂಬಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮನಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಕ್ತ ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗುವಾಗ ಇವರು ಸ್ಟಾಂಜ್ ಡಿವೋಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗೋ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಸ್ ಹೀಗೆಂತಂದ್ರೆ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ದೈವೋನ್ಮಾದ ತುಂಬಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ದೈವ ಮತ್ತರಾಗಿ ನರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ನಕ್ಕ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಈಗ ಡಿವೋಟಿ ಮಾಡಿದರು, ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 210. ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಹೆ ಮಹಾಪ್ರಭುರ ಪ್ರತಿ ಸೇ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭು ಕೈಲಾಯೇ ಗತಿ. ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಭುವರಿಯರೇ, ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವೆಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ಈಗ ಎಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 211. ಪ್ರಭು ಕಹೆ ತುಮಿ ಭಕ್ತ ತೋಮಾರಾ ಸಂಗ ಐತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಇನಾರೆ ಕೃಪಾ ಕೈಲಾ ಬಾಲ ಮಾತೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುದಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ, ನೀನು ಭಕ್ತ, ನಿನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರೀಗ ಭಕ್ತರಾದ್ರು ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರು ಡಿಯೋಟಿ ಆದದಲ್ಲ. ಕೃಪೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿದು ಕೃಪೆ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜದ ಕೃಪೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಕೃಪೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಚೈತನ್ಯ ನೋಡಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಡಿವೋಟಿ. ನೀನು ಭಕ್ತ, ನಿನ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಅಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಪಾತ್ರ, ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನನ್ಗೆ ಮಾನ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬೇಡ. ಇದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಶ್ಲೋಕ 212. ಸಬೆ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಸುಶಿಸ್ತಿರ ಕರಿಲಾ ಸ್ಥಿರಹಾನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಬಹುಸುತಿ ಕೈಲಾ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಸುಸ್ಥಿರರಾದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಹು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಎಸ್, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ 213. ಜಗ ನಿಸ್ತಾರಿಲೆ ತುಮಿ ಸೇ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಅಮ ಉದ್ದಾರಿಲೆ ತುಮಿ ಏ ಶಕ್ತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನೀವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತವಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಮಾಯವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಶ್ಲೋಕ 214. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೇ ಜಡಾಮಿ ಯಾಯ್ಚೆ ಲವ ಪಿಂಡ ಆಮಾದ್ರಾವಿ ಐಲಾ ತುಮಿ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರಚಂಡ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನಂತೆ ಜಡನಾಗಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನಂತೆ ಜಡನಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಮಾಯಾವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಉಪನಿಷತ್ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ
ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿನಂತೆ ಜಡನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮೆದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಳನ್ನು ಮೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 215. ಸ್ತುತಿಶು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಜ ವಶೈಲ, ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಾರೇ ಭಿಕ್ಷಾಕಾರೈಲ. ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಆಡಿದ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯರು ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 216. ಆರಾಧಿನ ಪ್ರಭು ಗೆಲ ಜಗನ್ನಾಥ ದರ್ಶನೆ, ದರ್ಶನ ಕರಿಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಯ್ಯ ಉತ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಹೋದರು. ಭಗವಂತನ ಸುಪ್ರಭಾತ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ. 217. ಪೂಜಾರಿಯ ನಿಯಮಾಲ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ದಿಲ, ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಮಾಲಾಪಾನ ಪ್ರಭು ಹರ್ಷ ಹೈಲ. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕನು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಚೈತನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಹರ್ಷಪಟ್ಟರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ. ಶ್ಲೋಕ 218. ಸೇ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಮಾಲಾಂಚಲೆ ಬಾದಿಯ, ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಗಾರೆ ಆಯ್ಲ ತ್ವರಕಾಯುಕ್ತ ಹಾನ. ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೆ ಹೂ ಇದನ್ನು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 219. ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲೆ ಐಲ ಪ್ರಭುರಾಗಮನ, ಸೇ ಕಾಲೆ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಐಲ ಜಾಗರಣ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ತಾನೇ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಂದೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯರು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಎಸ್, ಅವರು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. 220. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಫೂತ ಕಾಹಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಜಾಗಿಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಶೂನಿ ಪ್ರಭುರ ಆನಂದ ಬಾಡಿಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗವತ್ ಚೈತನ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತರಾದ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಸರ್ವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 220 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಡೈಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ PhD. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ